کے اندر نہ جائے. یہ ایک تعویل ہے، علماء اکرام نے اس کی بیان فرمائے. واللہ ورنہ ہاتھ ہم کیوں باندھتے ہیں کیوں نہیں، اس کی حکمت جاننا ہمارے لیے ضروری نہیں، میرے نبی نے کیا بس یہ کافی ہے. بعض علماء نے حکمتیں بیان کی. دوسری بات، صفوں کو پر کرنے کا حکم دیا گیا. سوشل ڈسٹینس والے آج اس کو سن سکتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے، حیرت کی بات ہے آج میرے آقا کے فرامین کو پیچھے ڈال دیا گیا. ارے کورونا کی امامت چل رہی ہے، کورونا کی جماعت چل رہی ہے، میرے نبی کی امامت اور میرے نبی کی جماعت کہاں ہے؟ پھر بھی اللہ کا فضل ہے جو ہم بچے ہوئے ہیں. سوشل ڈسٹینس کے نام پر ایک اس طرح کا، یہ دنگائی لوگ ہیں، یہ اپنے مطلب کے. میں آج یہ کورونا کو صرف اتنا ہی سمجھ رہا ہوں، یہ ہفتہ وصولی والے جس طرح گنڈوں کے پاس ایک کوئی چیز ہوتی تھی، ویسے ہی ان کے پاس، گورنمنٹ کے پاس ایک کورونا نام کی چیز آ گئی ہے. بس فرق کچھ بھی نہیں، یہ لیگل گنڈے ہیں، وہ انلیگل گنڈے ہوتے تھے. بس یہی، جہاں تمہیں ٹارگٹ کرنا ہو کورونا ہے، یہ کراؤڈ الاؤڈ نہیں ہے. باقی چاہے تم 50,000 کی ریلی کر لو، الیکشن کر لو، سب چلے گا. تو یہ وہی ہفتہ وصولی والا جو سسٹم ہوتا تھا. یا پھر یوں سمجھ لیں کہ کچھ لوگ تمہارے گھروں کو اگر ختم کرنا چاہیں تو تمہیں انلیگل بتا بھی سکتے ہیں. ایک بار پولیس پکڑ لے تو تمہاری گاڑی میں لائسنس سے لے کر اس کے ٹائر، اس کے پیٹرول، اس کے دھواں، پالیوشن، سب چیزوں کو دکھانا جتنا دکھاتے جاؤ کچھ نہ کچھ ملتا جاتا ہے. تو جسے ٹارگٹ کرنا ہے 150 کے لیے، اس کے پاس کوئی نہ کوئی چیز مل جاتی. اسی طرح سے کورونا کو آج یوز کیا جا رہا ہے. خیر، سوشل ڈسٹینس کی بات آئی، میں یہاں کیوں کہہ رہا تھا، وہ بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب امامت کے لیے کھڑے ہوتے تو آپ پیچھے مڑ کر کے صفوں کو دیکھتے اور ارشاد فرماتے استووا صفوفکم سووا صفوفکم. بہت سارے اماموں نے یہ کہنا بھی چھوڑ دیا، یہ سنت ہے، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت ہے. شروع میں بعض لوگوں نے مجھ سے یہ سوال کیا تھا کہ آپ نماز پڑھانے سے پہلے کیا بولتے ہیں، اور ہم نے کبھی یہ اس طرح سے نہیں دیکھا، آپ کیوں الگ سے کوئی نئی نماز پڑھا رہے ہیں؟ نہیں میرے عزیز، کچھ بھولی ہوئی سنتوں کو زندہ کرنا چاہ رہے ہیں. رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظیم سنت مبارکہ تھی، صفوں کو درست کرتے. جب تک صفیں درست نہیں ہوتی نماز قائم نہیں کرتے. الگ الگ الفاظ ہیں حدیث پاک میں. تراسو، حضور فرماتے کندھے سے کندھا ملا لو. وسد الخلل، فرماتے کہ خلل بیچ میں جو گیپ ہے اس کو پورا کر دو، تھوڑا سا بھی گیپ مت رکھو. نبی فرما رہے ہیں سد الخلل، عربی کا لفظ ہے، آپ دیکھ لیں کہیں پر بھی ڈکشنری میں، جس کا مطلب ہوتا ہے چھوٹے سے بھی گیپ کو پورا کرو. اور تم اس نبی کے فرمان کو پلٹ کر کہہ رہے ہو سوشل ڈسٹینس، دور ہو جاؤ، ٹچ نہ کرو ایک دوسرے کو. تو شریعت کس کی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیا وہ حکیم نہیں تھے؟ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ بات نہیں معلوم تھی کہ کسی دوسرے کے کندھے کو ٹچ کرنے سے بیماری آ سکتی ہے معاذ اللہ؟ کیا تم ان سے بھی بڑے حکیم ہو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ میرے عزیز، جس کو کرنا ہے وہ کرے، جس کو کرنا ہے وہ کرے. لیکن جہاں تک میری بات ہے، مجھ سے اگر پوچھو گے، میں اس چیز کا قائل نہیں ہوں. میں اگر جماعت میں کھڑا رہوں، مجھ سے اگر کوئی ٹچ نہیں ہونا چاہتا ہے وہ جائے دور، لیکن میں اس کی دعوت ہرگز نہیں دوں گا، اس لیے کہ میرے نبی نے خلل پورا کرنے کا حکم دیا ہے. اب سنو، کیوں خلل پورا کرو، یہ گیپ کیوں بھرو، یہ گیپ کو کیوں کمپلیٹ کرو؟ کیوں کہا گیا ہے کہ صفوں کے درمیان کوئی جگہ خالی نہیں ہونی چاہیے؟ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دوسری حدیث ہے جس میں فرمایا اگر تم نے صف کے درمیان فرجہ کہتے ہیں کشادگی رکھی، گیپ رکھا، تو فرمایا گیا کہ اس جگہ شیطان آ جائے گا جو دونوں کے دلوں میں وسوسہ پیدا کرے گا، ادھر بھی اور ادھر بھی، اور دونوں کی نمازوں کو خراب کرے گا. میرے عزیزو، یہ اسلام ہی ہے جو تمہیں کندھے سے کندھا لگانے کا بھی حکم دیتا ہے اور دل سے دل ملانے کا بھی حکم دیتا ہے. آپ ہرگز یہ نہ سمجھیں کہ میرے بغل میں کھڑے ہونے والا کوئی غریب ہے، مجھ سے ٹچ کیسے ہو رہا ہے. نہیں، ہم نے اسلام کو دیکھا ہے کہ جہاں صدیق اکبر کھڑے ہوتے ہیں ان کے بغل میں بلال حبشی بھی کھڑے ہو جاتے ہیں. غلام اور امیر المومنین ایک ساتھ صف میں کھڑے ہو گئے ہیں. اسی لیے مشہور شاعر نے یہ کہا تھا آ گیا عین لڑائی میں گر وقت نماز، قبلہ روح ہو کے زمین بوس ہوئی قوم حجاز. ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. آج وہ تاریخ الٹ دی گئی ہے.
यहाँ बंदा अलग हो गया है, बंदा नवाज अलग। बंदा नवाज तो कोई होगा भी नहीं आज, लेकिन बस ये है कि बाज लोगों को ऐसा लगता है कि यहाँ से कोरोना आ जाएगा, अपने आप को सिक्योर करने के लिए क्या क्या हरबे वो अपना रहे हैं। अच्छा, मेरे पास कुछ लोगों की डिटेल्स हैं, मैं मजाक नहीं करना चाहता, लेकिन अफसोस है मुझे, जो लोग बहुत ज़्यादा खौफजदा थे इसमें, और सैनिटाइजर से उन्होंने सिर्फ हाथ नहीं, मेरे ख्याल से पूरा जिस्म भी धो लिया होगा तकरीबन। मैं मुबालगा नहीं करना चाहता, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा वो खाने के बर्तनों को तक बार बार हर चीज़ से पोंछ कर मस्जिदों में नहीं आए और सोशल डिस्टेंस का बहुत ख्याल रखा, लेकिन मैंने उनके जनाजे भी पढ़े, आज वो मौजूद नहीं, उसी बीमारी ने उन्हें जकड़ लिया, उसी बीमारी में मर गए। ये तमाम एहतियात भी उनको बचा नहीं सके, नहीं बचा सके। जब ये मालूम ही है कि मौत और हयात अल्लाह के दस्ते कुदरत में है, तो मोमिन को चाहिए कि एहतियात करे, एहतियाती तदबीर रखे, लेकिन इतना भी ज्यादा नहीं कि तुम्हें छूत छात वाले मामलात आ जाएं, छूत छात के ये सब मामलात आ जाए। बाप अपने बेटे को छूने से डरे, माँ अपने बेटे को उठाने से डरे कि बाहर जाकर क्या आया फला ना हो जाए। ये तमाम चीज़ें आज की डाली हुई हैं। हालांकि मेरे अजीज़ों, ये टॉपिक मेरा चेंज ना हो जाए, बहरहाल मैं ये कहना चाह रहा था कि शैतान तुम्हें हर जगह हमला करने की कोशिश करेगा। अगर अल्लाह का फजल और उसकी रहमत तुम्हारे साथ ना हो तो तुम उसके पीछे लग जाओ। यहाँ तक कि बिस्तर पर तुम्हारे शैतान आता है, खाने के बर्तन में शैतान आता है, इस्तिंजा खाने में शैतान रहता है, तुम्हारे हर जगह पर शैतान आ रहा है। अगर अल्लाह तुम्हारी हिफाजत ना करे, फजल उसका ना हो, तो फिर तुम शैतान के पीछे लग जाओ। खाने में शामिल होता है, बिस्तर में शामिल होता है। इसीलिए फरमाएगा ना, जब भी तुम बिस्तर बिछाओ सोने के लिए, उसको 3 मरतबा झाड़ो, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम और बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ करके बिस्तर पर लेटो, वरना पूरी रात शैतान तुम्हारे साथ रहेगा, खेलेगा, बुरे बुरे ख्यालात लाएगा। नफ्स अम्मारा जो शरारतें करता है, शैतान बिस्तर पर होता है, सीने पर सवार होता है, गंदे वसवसे डालता है। और इसीलिए देखिए आप बैतुल खुला में टॉयलेट में जाने के वक्त भी आपको क्या सिखाया गया? अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुबुसी वल खबाइस। ये शैतानी है, खुबुस और खबाइस। ऐ अल्लाह, मैं तेरी पनाह मांगता हूँ खबीस शैतानों से, मर्द हो या औरतें, दोनों किस्म की वहां पर होती हैं। औरत जा रही है तो उसे मर्द शैतान बहकाता है, मर्द अंदर जा रहा है तो उसे खबीसाएं, औरत जो शैतान है उसकी शर्मगाह से खेलते हैं। एक सहाबी रसूल का तो इस बात में इंतकाल हो गया है, इंतकाल हो गया। तभी तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तालीम दी कि जो भी जाए बैतुल खला में, टॉयलेट में पढ़ करके जाए, शैतान कहाँ नहीं छोड़ेगा तुम्हें, हर जगह। इसीलिए हुक्म ये भी है कि जब तुम खाना का लुकमा उठाओ तो बिस्मिल्लाह पढ़ लो, वरना तुम्हारे लुकमे के साथ शैतान अंदर होगा, वो तुम्हारे खाने का जो नूर है, जो रिज्क की बरकत है, वो छीन लेगा। और अगर भूल भी गए शुरू में बिस्मिल्लाह, तब भी मेरे आका ने फरमाया जिस वक्त याद आए, आखिरी लुकमा भी तुम्हारा अगर बच्चा हो तो बिस्मिल्लाह पढ़ लो, बिस्मिल्लाह फी अव्वलिही व आखिरी पढ़ लेना। ये बिस्मिल्लाह बताएगा, बिस्मिल्लाह फी अव्वलिही व आखिरी। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो शुरू से वो शामिल था वो सब उलट देगा, वो सब उलट देगा, उसको नफा कुछ नहीं होगा तुम्हारे खाने से। तो तुम्हें तो बचाया है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर जगह पर। तो इससे अंदाजा करो कि शैतान से तुम्हारी जंग कहां कहां है। अगर अल्लाह का फजल तुम्हारे साथ ना हो तो फिर शैतान के पीछे लग जाते। अब भी हमारे बहुत सारे लोगों के साथ ये मामलात हो गए हैं कि शैतान उन पर गालिब आ जाता है। इसी वजह से वो दरबारे इलाही को छोड़कर उसके पैरोकारी में लग जाते हैं। इब्लीस लईन उन्हें अजान से दूर लेकर के चला गया। बाज लोगों को हमने देखा है कि रात भर जागते रहे, अजान की आवाज करीब आई कि सोने के लिए चले गए, क्योंकि ये शैतान भागता है अजान की आवाज सुनकर, वो अपने साथ ले गया। ऐसा जो अजान को मुंह फेर करके जो भाग रहे हैं, जा रहे हैं, तो ये बात भी याद रख लें कि वो अल्लाह के फजल से महरूम हो गए। अल्लाह का अगर फजल उनके साथ होता तो उसके साथ न जाते बल्कि अल्लाह के घर आते। इसका दूसरा एक रुख ये भी याद रख लें, अल्लाह का फजल उनके साथ नहीं है और अल्लाह की रहमत से वो महरूम है, इसकी वजह से दूर हो गए। और ये भी देखने को मिला बहुत दूर से कुछ लोग आ गए और करीब में रहने वाले अंदर नहीं आ सके, करीब में रहने वाले नहीं आ सके। मस्जिद की दीवार से टेक लगा करके बैठा हुआ आदमी अंदर दाखिल नहीं हो सका, इसलिए कि अल्लाह की रहमत से वो महरूम, अल्लाह ने उसे अपनी रहमत से दूर रखा है।
یہ قرآن کی آیت میں پڑھ رہا ہوں، اور کچھ بہت دور سے چل کر کے آیا، اس لیے کہ اللہ کا فضل اس کے ساتھ تھا جو اسے یہاں تک پہنچایا۔ عزیزان